समस्त को नमस्कार पिले गत क्लास रे हमें विसर्ग संधि विषय पढ़ी आज हम पिले व्यंजन संधि विषय पढ़ा। आज व्यंजन संधि टी पूरा समाप्त करिया पिले कारण ये थ्योरी क्लास आम सारी देला आमर जो पिले प्रश्न आसू तुम तार समाधान करें मोर विश्वास अच्छी कारण पिले संधि अल्प प्रश्न आसूँ अत प्रश्न आसबनी पिले जी प्रश्न भी आसो कौट कौट प्रश्न अच्छी पिले मुझे तुमको कहीदेवी तुम बस ताक ही ध्यान रख कि से देख पिले प्रश्न आसमें समाधान करने चेष्टा कर आम यार क्वेश्चन डिस्कसन कर पीआईक्यू आउ कि प्रश्न थ्योरी सरला प्राक्ट करना एग्जाम पूर्व है एग्जाम पूर्व 2-3 दिन पिले आम पूरा सब क्वेश्चन प्राक्ट करवा परीक्षा पिले भल मार्क रखी उत्तीर्ण हवा ठीक अच्छे। तो पिले व्यंजन संधि जहाँ को आम कौन कहते पिले ना हल संधि कहते। तो व्यंजन संधि कौटी हुए पिले प्रथम जानवर अच्छी कि व्यंजन संधि जो कहल जब व्यंजन संधि कार कार हो जान ना व्यंजन वर्णर जदि कौन स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण सह संयोग घटे तेरे ताको व्यंजन संधि बा हल संधि कह जाए। व्यंजन संधि पिले उभय सहित संयोग हो स्वर वर्ण सहित भी हो पार व्यंजन वर्ण सहित संयोग संधि हो पार। तो व्यंजन संधि किए किए आसुँच व्यंजन संधि पिले चुत्त संधि आसुत संधि आसत्व संधि अनुनासिक संधि लत्व संधि चत्व संधि छत्व संधि अनुनासिक संधि नमुटा संधि विशिष्ट ऋत्व संधि ये पिले आसुँच। तब आम देखा एम कौन कौन कार नियम अच्छी ए पिले तुम बहुत सारा पढ़ी सारी बस आम शीघ्र शीघ्र पिले देखी देखी जावा है आ पिले तुम जी भी सब प्रश्न आसो स्टेट हो कि एसएसबी टीजीटी हो तार प्रत्यक्ष उदाहरण गुड़िक तुम्हें ये व्याकरण दर्पण में देखिपारे पिले ये व्याकरण दर्पण में उदाहरण गुड़िक ही से परीक्षा प्रश्न पचार तेणु आम व्याकरण दर्पण ये सब विषय को पढ़ुं ठीक अच्छे। तो चलो पिले एवं आम भाविन एटा पिले रिविजन कारण संधि तुम्हें केबठू पढ़ुच यहाँ रिविजन क्लास भली आम या देखा आगू आगू चलवा ठीक अच्छे। देख प्रथम आसला पिले चुत्व संधि कौन पिले ना सूत्र है स्तोष चुनाश्चु एतिकला पिले कथा स्तोष चुनाश्चु कौन कौन ना सकार त वर्ग यो स्तो कहले पिले सकार त वर्ग ये दुई जो बुझाऊँ चुना चु चुना कौन पिले ना सकार च वर्ग अभ्याम जोगे सकार च वर्ग स्थ एतिकला पिले कथा फास्ट स मान सहित किए मिसे पिले एमाने मिसबे एमाने मिसले कौन हे ना एमाने हेबे है। तो कौन कहला ना सकार एवं त वर्गर कौन सी वर्ण सहित जदि सकार एवं च वर्गर कौन सी वर्ण संयोग घटे तेबे ता सकार च वर्गर वर्ण हो जाए। कौन है बोले ना दंत्य सकार कि दंत्य वर्ण मान सहित जदि तालव्य सकार और तालव्य वर्ण मान मिसबे तबे कौन पिले ना तालव्य है दंतेश कि च वर्ग हो कौन है त वर्ग जगह च वर्गर आदेश हम आ दंतेश जगह तालव्यसर आदेश पिले ये सब क्रम चलिए। तो केमी क्रम चलते ना उदाहरण देखिले जापर। तेज उदाहरण को जीवा देख पिले से पूरा भल स्पष्ट भाव में कहला कि पूर्वपदर अंत्यवर्ण कहले दुईटी जदि पद अच्छी लास्ट जो वर्ण थी पूर्वपदर अंत्यवर्ण तापर परपदर आदि वर्ण से परपदर प्रथम जो वर्ण थी से परपदर आदि वर्ण जदि पूर्वपदर अंत्यवर्ण किए किए थे ना स थी त थी थ थी द थी एम थे परे तार परे कहले तार अन्य पदर उत्तर पदर आदि वर्ण आस पुणी च छ छ ज झ न्य थिले ताक स्थान कौन हो पिले ना क्रम यही सब आदेश है स आदेश हो स्थान स आदेश हो है तर च वर्ग आदेश हो थर छ हो पिले चलिए क्रम तेज तार उदाहरण देखा उदाहरण कौन कौन हो पिले देख पिले ना राम युक्त सेते आ कौन कौन दंतेश वर्ण जगह किए पिले पर तालव्यस अच्छी तेणु ये गोटे तालव्यस हो तालव्यस हलंतर आसो पिले हलंतर आसले कौन है ये पुणी हलंतर आसला मिसिक कौन राम सेते से भाई मन मनयुक्त शांति मन शांति है ओत युक्त चिन्हती पिले तपर च अच्छी ताले त जगह पुणी कौन हो पिले गोटे च हो कौन हो द्वितीय च होगा पिले उच्चिनोति से भाई तच्चित्रम तच्छत्रम सज्जन एति पिले खाली मन रख दंतेश पर किंबा त वर्ग पर जदि तालव्यस किंबा च वर्ग आसूची तेबे तांकर संयोग कौन हो
ନା ତାଲବ୍ୟ ସ च ବର୍ଗର ଆଦେଶ ଘଟିବ କ୍ରମରେ ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ପିଲେ ସେଭଳି କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ପିଲେ ତମର ମେଘଦୂତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ପିଲେ କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର କଶ୍ଚିତ୍ କାନ୍ତା ପାଖରେ ଅଛି ପିଲେ କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ତାର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପିଲେ ହେଲା କଶ୍ଚିତ୍। ସେଭଳି ରାମ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ରାମଶ୍ଚିନୋତି ଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପିଲେ। ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ ଏକ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା। ଦଜାରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଜ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ପିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା କ୍ରମର ଆଦେଶ ହବ ବୋଲି। ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ତ ବର୍ଗର ତ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ च ବର୍ଗର 1 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଲା। ଥ ହେଲା ତ ବର୍ଗର 2 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ च ବର୍ଗର 2 ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଲା। ଏଭଳି ସିଏ ଚାଲିବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ଆଦେଶ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲେ ତାର ଅପବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପବାଦ ରହୁଛି ପିଲେ। ତେବେ ଅପବାଦକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା କାରଣ ଏସବୁ ପିଲେ ସାଧାରଣ ତମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅପବାଦ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମ ହଇରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଅପବାଦକୁ ମନେ ରଖିବ। ସ ପରେ ଯଦି ତ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ତାର च ବର୍ଗ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ସ ପରେ ଯଦି ତ ବର୍ଗ ଥିବ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ କିମ୍ବା च ବର୍ଗ ଥିବ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିବ ତାପରେ ଯଦି ତ ବର୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲେ ତାର च ବର୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସାତ ହେଲା ସାତ କହିଲେ ପିଲେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ପରେ ତ ବର୍ଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଚତ୍ୱ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଷ ଯୁକ୍ତ ନ ବିଷ୍ଣ ସେଭଳିଆ ରହିଲା ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପିଲେ ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ପଢ଼ିବା। ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଥିବ ତ ବର୍ଗ ଥିବ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପିଲେ ଏବଂ ପରପଦର ଆଦିରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ କିମ୍ବା ଟ ବର୍ଗ। ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ସେଠି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ତ ବର୍ଗ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଆଉ च ବର୍ଗ ଥିଲେ ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ଖାଲି ସେଇ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ତ ବର୍ଗ ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଆଉ ପିଲେ ଟ ବର୍ଗ ଥିବେ ଯେ ଥିବ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏ ସନ୍ଧି ହେଲେ ସ ଏବଂ ତ ବର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସ ଟ ବର୍ଗ ହେଇଯିବ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଟ ହେଇଯିବ। ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିରେ ଯେଉଁଭଳି ଏ ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଠି ତାଲବ୍ୟ ସ ସହିତ च ବର୍ଗ ଥିଲା ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ସହିତ ଟ ବର୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ସେ ଗଲା ଷ୍ଟୋ ଷ୍ଟୁନା ଷ୍ଟୁ ଷ୍ଟୋ ଷ୍ଟୁନା ଯୋଗେ ଷ୍ଟୁ ସ୍ୟାତ୍ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଦେଲା ରାମ ଯୁକ୍ତ ଷଷ୍ଠ ରାମ ଷଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଟିକତେ କୃଷ୍ଣ ଟିକତେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଅଛି ପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି ତେବେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଏଠି ସେଭଳି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଇଯିଲା। କୃଷ ଯୁକ୍ତ ତ କୃଷ୍ଟ ତଯୁକ୍ତ ଟିକା ତଟିକା ଏଇଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ ତଯୁକ୍ତ ଟିକା ତଟିକା କାରଣ ଏଠି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ଏଠି ଟ ହେଲା ଟ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏଠି ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ନା ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ରମରେ ଆସିବ ବୋଲି ତେଣୁ ତଟିକା ସେଟା ଚକ୍ରିନ୍ ଡକ ଜକ ଯୋଉ ଚକ୍ରିନ୍ ଡକ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ପିଲେ ନା ନ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତାହେଲେ ସେ ଟ ବର୍ଗର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଣ ତା ଣ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା ଚକ୍ରିନ୍ ଢକ ସବୁ ଏଇଭଳି ପିଲେ ଏସବୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଷଷ୍ଠଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଷଷ୍ଠ ଉଦାହରଣଟି ମନେ ରଖିବ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲେ ଆସିଛି ପିଲେ ଷଷ୍ଠଟା ମନେ ରଖିବ। ଷଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ନା ସ ଯୁକ୍ତ ଥ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ଆଦେଶ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ଟ ବର୍ଗ ପରେ ତାର ଅପବାଦ ଦେଲା ସେଥିରେ ଅପବାଦର 7 ଆସିଥିଲା ପିଲେ 7 କହିଲେ ତାଲବ୍ୟ ସ ପରେ ଯଦି ତ ବର୍ଗର ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସେଇଭଳି ପିଲେ ରହିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ୟାର ଅପବାଦ ଦେଲା ସ୍ତୁତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ଟ ବର୍ଗ ପରେ ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ଟ ବର୍ଗ ପରେ କ'ଣ ଥିବ ଦନ୍ତ୍ୟନ ବ୍ୟତୀତ ତ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ସ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଟ ବର୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ସେ କହୁଛି ତ ବର୍ଗ ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟସର ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେମାନେ ହବନି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ ହବ କାରଣ ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ଟ ବର୍ଗ ପରେ ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମରେ କିଏ ଥିବ ନା ଟ ବର୍ଗ ଥିବ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଦନ୍ତ୍ୟନକୁ ଛାଡ଼ି
अन्य यदि कौन त वर्गर वर्ण कि स थाए तेबे से स्थल में ट वर्ग हुए ना किंतु दंत्यन थे तो हम ताले जदि दंत्यन को छाड़ी अन्य मैंने थे हेनी ताले दंत्यन को दंत्यन थे हम ताले दंत्यन थे केमी हो देख ना सट युक्त सत ये कौन कला बिले सट युक्त सट सत होगा है सट युक्त ते सटते बिले है परा अरे एठी है भूल कर एठी बिले हम ना सी कहला एटी हम ना कारण ये देखुना ट वर्ग पर किए अच्छे कि ट वर्ग पर दंत्यस अच्छी परा ये केमी हम ये हम ना कौन परिवर्तन होना से सटयुक्त सत सट सत सटयुक्त ते सटते है से रही किंतु से न रही कौटी हूँ देखो ए फास्ट देखला कौटी होनी ये है कौटी होनी एबार कौटी हूँ देखो आमको कौटी हूँ देखेब जदि ट वर्ग पर नाम नवती नगरी शब्द आसे तेबे श्रुत निषेध हुए ना कारण न नाम प्रथम न नवती प्रथम न नगर प्रथम न अच्छी बिले तेणु ए स्थल कौन हम ना परिवर्तन हम है एटी आ निषेध हम ना अर्थात यही स्थल नर न हो जाए कौन भाई कारण पूर्वर मूर्धन्य जब नत्वर पढ़ी पिले जदि मूर्धन्यस हो कि रु हो एम दंत्यन आसुच्छी तार नत्व हो जाए पिले तेणु ये नत्व पुणी प्राप्त हो मूर्धन्य कौन अण हो कौन है षडयुक्त नाम षण्णाम ये पे मन रखिए ये अपवाद गुड़ाक मन रखिए अपवाद ही तुम परीक्षा बेसी पचार से बीएड हो कि ओस्टेट हो जो कौन एग्जाम हो अपवाद बेसी प्रश्न आसे पिले ठीक अच्छे से बरी षडयुक्त नवती षण्णवती षडयुक्त नगरीय षण्णगरीय ये बोले विकल्प यही नत्वटा केतेक स्थान में विकल्प हो विकल्प तुम्हें बस ये मोटामोटी मन रख जदि दंत्यन आसूची ताले हम अन्य मैंने आसिले है पूर्वपदर अंतर त वर्ग थे परपदर आदि स थे त वर्ग स्थान ट वर्ग हुए ना से गोटे पढ़ी कि ना से पढ़े जमी जब दंत्यस दंत्यस न ताले बस थी पर त वर्ग थे हो नाला ये से पूर्वपदर अंतर त वर्ग थी परपदर आदि यदि मूर्धन्यस थी कौन प्रकार परिवर्तन हम ना ताले देख सन रे जो नौटा अच्छी ये त वर्गर 5 नंबर वर्ण है पर मूर्धन्यस अच्छी ये कौन प्रकार परिवर्तन है ना सन षष्ठ से रहा ठीक अच्छे तापर देख पे जस्वत सन्धि सबुठ परीक्षार अधिक प्रश्न आसुवार जदि हल सन्धि आसुए सी है पिले जस्वत्व सन्धि आसूँ देखिए तुम्हें प्रत्येक वर्ष प्रश्न जस्वत्व सन्धि ही परीक्षा प्रश्न गोटे दुईटे निश्चय थी तेज जस्वत्व सन्धि कौन कौच पिले देख जी पूर्वपदर अंतरे किए थी ना झल झल कहले किए किए आम खाली झल जदि पिले कार मन रोनी तुम केमी मन रख ना वर्गर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ताले ये कौन है ना 1300 ना 1234 झल 1234 सहित उष्म शश ह वर्ण थी जो कौन वर्ण सन्धि हुए तेज से जस हम आगे आम झल क्या मन रखा पिले ना 1235 सहित 3टा ह ये है झल वर्ण तापर किए थे यही वर्ण थे कौटी ना पूर्वपदर अंतरे पूर्वपदर अंतरे झल थी झल को आम केमी मन रखुच जो मान झल पिले मन रहा प्रत्याहार मन न से सागे मन रखिए 1235 सहित 3टा है थाई जेकोसी वर्ण सह सन्धि हुए से जी भी वर्ण था तेज से स्थान में जस आदेश हम जस कहले पिले प्रत्येक वर्गर तृतीय वर्ण मान ही बुझाए यहाँ मन रखि जस कहले केवल वर्गर तृतीय वर्ण मान ही बुझाए है झल सहित जदि कौन भी वर्णर मिलन होची तेबे सेठी कौन हो पिले ना जस होमी जस हो देखा पिले सकार स्थान स्थान सामान्य हेतु डकार होता है आ वर्गर तृतीय वर्ण निज निज वर्गर अंतर्गत ही हे आम जो तृतीय वर्ण करवा जो वर्गर वर्ण थी से वर्गर तृतीय वर्ण को आनिया पिले ये उदाहरण देखले तुम जापर देख पिले अचयुक्त अंत अचयुक्त अंत से कौन कही ना झल वर्ण होते देख लो 6टा झल वर्ण कि नहीं 6टा झल वर्ण कि नहीं बोले से कही वर्गर प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण सब झल जो 6टा पिले 6टा है च वर्गर प्रथम वर्ण कि नहीं तब ये सार झल आसला तापर ये से गला जेकोसी वर्ण था स्वर था व्यंजन था जी भी था सहित मिसिला माने यही जो पूर्वर जो वर्णटी रहा
ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ତା ସେଇ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାର ସେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଚ ହେଲା ଚ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯଶର ଆଦେଶ କରିବା ତେବେ ଚ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିବ ଚ ଛ ଜ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଜ ଆସିଗଲା ପିଲେ। କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅଚ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଅଜନ୍ତ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ତାପରେ ଆସିବ ସୁପ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ସୁବନ୍ତ। ଏଠି ସାଇଡରେ ପିଲେ ଦେଇଛି କିଏ କାହାର ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେଭଳିଆ ଦିଗ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର। ସେଭଳିଆ ପିଲେ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଜଗଦୀଶ। ଏଇଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ ଜଗଦୀଶଟା ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗଦୀଶ ମନେ ରଖିବୁ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ ନାହିଁ କି ତମେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ମାରିଦେବ ପିଲେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ସେ ଦେଇଦେଇଥିବ ଜଗଦୀଶ ତମେ କ'ଣ ମାରିଦେବ ନା ହ୍ରସ୍ୱଇ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ ଜଗଦୀଶର ତମେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମାରିଦେବ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିଲେ ଜଗଦୀଶ। ଏ ଯେଉଁ ଈଶ ହେଲା ପିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା। ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦେଇଥିବ ପିଲେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ବୁଝଛ କି ନାହିଁ ଈଶ ଦେଇଛି ଏଠି ଈଶ୍ୱର ବି ଦେଇଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା ଜଗଦୀଶ ଦୀର୍ଘଇ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଲା ପିଲେ ଷଟ ଯୁକ୍ତ ଆନନ ଷଡ଼ା ଆନନ ବୃହତ ଯୁକ୍ତ ରଥ ବୃହତ ରଥ ସଦ ଯୁକ୍ତ ଆଚାର ସଦାଚାର ହେଲା। ସଦଯୁକ୍ତ ଆଚାର ଏଠି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ଏଇ ତ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ପଚାରିବ ବେଶୀ ତମ ଲାଷ୍ଟ ତ ଥିବ ତାପରେ ପଚାରୁଥିବ ସଦାଚାର ଚିଦାନନ୍ଦ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ମହଦ୍ଧନମ ହେଲା ଚିଦ୍ରୂପ ଏଇସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ବାସ୍ ମୋଟାମୋଟି ତ ଖାଲି ବୁଝିଲ କ'ଣ ହେଲା ନା ଝଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଝଳ କହିଲେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ପିଲେ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ 1235 ପ୍ଲସ୍ 1235 ସହିତ 3ଟା ଆଗେ ସ ତା ସହିତ ହ ହେଲେ ଝଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଜସ୍ କହିଲେ କେବଳ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଜସ୍। କାହା ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନା ଝଳ ଜାଗାରେ ହେବ। ତାର ଅପବାଦ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅପବାଦ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଝଳ କହିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି 1234 ପ୍ଲସ୍ ଶହ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝଳରେ। ପଦର ଅନ୍ତରେ ନ ରହି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ପଢ଼ିଲେ ପଦର ଅନ୍ତରେ ଥିବେ। ଯଦି ପଦର ଅନ୍ତର ନେଇ ମଝିରେ ରହିଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ପଦର ମଝିରେ ରହେ ଏବଂ ତାପରେ ଝସ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଝସ୍ରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଝସ୍ କହିଲେ ପିଲେ 34 ହେଲା। ସିଏ ଖାଲି ଆସିଲା ପିଲେ 1234 ଝଳରେ କିନ୍ତୁ ଝସ୍ କହିଦେଲେ ଖାଲି 34 ରହିଲା 12ଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ହେଲା। ତମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି। ତମେ ପୁଣି 12 14 ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବିବନି। ଦେଖ ପିଲେ ଝଳ ହେଲା 1234 କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି 1234 ପ୍ଲସ୍ ହ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଝଳରେ ଝସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ପିଲେ ଝସ୍ରେ ଖାଲି 34 ରହିଲା ହେଲା। ଝଳରୁ ଝସ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଝସ୍ରେ ଖାଲି 34 ରହିଲା। ସେ 34 ହେଲେ କିଏ ନା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଠି କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଝଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରେ ନ ରହି ଯଦି ପଦ ମଝିରେ ରହେ ଏବଂ ତାପରେ ଝସ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ସନ୍ଧି ହେଲେ ଝଳର ଜସ୍ ହିଁ ଆଦେଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ସେ ଜସ୍ ଆଦେଶ ହେବ ଏଠି ବି କହିଲା ଜସ୍ ଆଦେଶ ହେବ। ଜସ୍ କିଏ ଆସୁଛି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଝଳ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଆଦେଶ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେ ପିଲା ଦେଲା ଲଭ ଯୁକ୍ତ ଧ ଲଭରେ ପିଲେ ଯେ ତ ଏଠି କିଏ ହେବ ପିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ ଫ ବ ବ ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଏଠି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଦେଶ ହେଲା। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ଆଦେଶ ହେଲା। ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଧ ତାପରେ ହେଲା ସିଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଧି ସିଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଧି ବୃଦ୍ଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଲା ପିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ହ ଆସେ ତେବେ ହର ବିକଳ୍ପରେ ସେଇ ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲା ଝୟ ହନ୍ୟତର ଶ୍ୟାମ। ଏଇ ବାଘରି ବାକ ଯୁକ୍ତ ହରି ବାଘରି ଏଇଟା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ହିତମ ତଦ୍ଧିତମ ଇଏ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି ଉଦାହରଣ ତେବେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଇଏ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ହେଉଛି ପିଲେ ଝୟ ହନ୍ୟତର ଶ୍ୟାମ ସୂତ୍ରରେ ହେଉଛି। କ ସ୍ଥାନରେ ଗ ହେଇଗଲା ପିଲେ ବାକ ଯୁକ୍ତ ହରି ଗୋଟେ ବାଘରି ହେଲା ହେଲା। ଏ ବାଘରି ହେଲା ଆଉ ବାଘରି ଏମିତି ବି ହେଲା ବାଘ ଯୁକ୍ତ ହରି ବାଘରି ପିଲେ ବିକଳ୍ପ ରହୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଘ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ହ ହିଁ ରହୁଛି। ଦେଖ ହର ଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଖାଲି ହ ବି ରହୁଛି।
ତେବେ ଯଶୋଦା ପିଲେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତାର ଅନୁନାସିକ ସନ୍ଧି ଆସିଲା ପିଲେ। ଅନୁନାସିକ ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ହବ ନା କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ତାପରେ ଜ ବ ଲ ଆଉ ସ ଶ ସ ହେଲା। ପରି ଯଦି କୌଣସି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ତେବେ ବିକଳ୍ପରେ ନିଜ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଅନୁନାସିକ କଥା କହିଲା ପିଲେ ଏ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ଏ ଦେଖ କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ହେଲେ 5ଟି ଯାକ ବର୍ଗ ପଳେଇଲେ। 5ଟି ବର୍ଗ ତା ସହିତ କିଏ ପିଲେ ୟ ବ ଲ ଆଉ ସ ଶ ସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେ ଯେକୌଣସି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଦେଶ ହବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବା ପଞ୍ଚମ ଏଇଭଳି 2ଟି ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ୟର ଅନୁନାସିକ ଅନୁନାସିକ ବା ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ନା ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଗ ଏଇ ଯେ କଟା ଅଛି ପିଲେ ଇଏ କ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଅଟେ କି ନୁହେଁ ଅଟେ। ତ ପରେ ଯୋଉ 9ଟି ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିଲ ଏଇ 9ଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିୟମ ଗଣନ ପଢିଛ ପିଲେ ମହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରରେ ଏମାନେ କୋଉଠି ଆସନ୍ତି ସବୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲା ନିୟମ ଗଣନ। ତେବେ ଏଠି 9ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ 9ଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁନାସିକରେ। ତେବେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଆଦେଶ ହେଇପାରିବ ସେଇ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଆଦେଶ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ହବ। ଯଦି ବିକଳ୍ପରେ ହଉଛି ଏଠି ଗ ବି ରହୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅନୁନାସିକ ସନ୍ଧି କଲେ ଆମେ ତାର କ ବର୍ଗର ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ପିଲେ ହେଲା। ସେଭଳି ଷଟମାସ ଷଡ଼ଯୁକ୍ତ ମାସା ଷଣ୍ମାସ ଷଡ଼ମାସା ଉଭୟ ପିଲେ ସାଧୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି ଦେଇଥାଏ ଉଭୟ ସାଧୁ ଦିଗ୍ନାଗାହ ଦେଲେ ବି ସାଧୁ ଦିଗ୍ନାଗହ ଦେଲେ ବି ସାଧୁ। ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବି ଯଦି ଲେଖିବ ସାଧୁ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ବି ଯଦି ଲେଖିବ ପିଲେ ତାହା ବି ସାଧୁ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ଏତନ୍ ମୁରାରୀ ଏ ପିଲେ ଏତନ୍ ମୁରାରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି ଉଦାହରଣ ଏତନ୍ ମୁରାରୀ ହେଲା ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୁରାରୀ ଏତତ୍ ମୁରାରୀ ଆଉ ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୁରାରୀ ଉଭୟ ହେଇପାରିବ ପିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ଅପବାଦ ୟାର ଅପବାଦ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମୟ ଏବଂ ମାତ୍ର ପରେ ରହିଲେ କେବଳ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ବିକଳ୍ପରେ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୟ ମାତ୍ର ଯଦି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହବନି ସିଧା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଆଦେଶ ହବ। ଯେମିତି ତ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ କିଲେ ମ ତଥ ଧମ ତେଣୁ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ତନ୍ ନ ବିଟ ମୁଁ କହୁଛି ମ ତଥ ଦଧ ନ ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ତଥ ଦଧ ନରେ ଆସିଲା ତ ଜାଗାରେ କିଏ ନ ଆସିଗଲା ତନ୍ ମୟ ଏ ମଟା ତଳେ ରହିଲା ପିଲେ। ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ମାତ୍ର ମାତ୍ରମ୍ କୋଉଠି ପିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାଷାୟାମ ନିତ୍ୟମ ଯଦି ମୟଚ ଆଉ ମାତ୍ରଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠି କେବଳ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହବ ହେଲା। ଏଠି ବିକଳ୍ପରେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ତାର ପିଲେ ଆସିଲେ ଲତ୍ୱ ସନ୍ଧି। ଲତ୍ୱ ସନ୍ଧି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ଇଏ ତୋର୍ଲି ସନ୍ଧି ହେଲା ଲତ୍ୱ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର। ତୋର୍ଲି କହୁଛି ତ ବର୍ଗସ୍ୟ ଲକାର ପରେ ପରସ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୟାତ୍ ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପରପଦର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ ନା ଲ ପରପଦର ଆଦିରେ କିଏ ଥିବ ପିଲେ ଲ ତେବେ ସନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହବ ତ ବର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଲ ହୋଇଯିବ। ଏ କିଏ କୁହେ ନା ତୋର୍ଲି କୁହେ। ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତର କିଏ ଥିବ ପିଲେ ତ ଥିବ ପରପଦରେ ଲ ଥିବ ଏମାନେ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ତୋର୍ଲି। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ନ ଥାଏ ଏବେ ତ କହିଲ ତାପରେ ଯଦି ନ ଥାଏ ତେବେ ଅନୁନାସିକ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନୁନାସିକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଲ ହୁଏ ପିଲେ। ଏଇଠିରୁ ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆରିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପିଲେ। ତେବେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତ ଲତା ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ଏଠି ତ ପରେ ଲ ଅଛି ପିଲେ ତେବେ ତର କ'ଣ ହେଲା ଲ ହେଇଗଲା ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ତଲ୍ଲୀନ ଏଇ ତଲ୍ଲୀନ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ତଲ୍ଲୀନର ପିଲେ ଦୀର୍ଘ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲା। ସେ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୟ ତଲ୍ଲୟ ବିଦ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ଲିଖତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଲିଖତି କ'ଣ ନା କହିଥିଲେ ଯଦି ନ ରହିଯାଇଥିବ ପିଲେ ତ ନ ରହି ନ ରହିଯାଇଥିବ ନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅନୁସାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲ ହେଇଯିବ ବିଦ୍ୱାନ ଲିଖତି ମହାନ ଲାଭ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ହେଲା କାହାର ପିଲେ
ନା ତୋର୍ଲି ସନ୍ଧିର ବା ଲତ୍ୱ ସନ୍ଧିର। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲା ଚର୍ତ୍ୱ ସନ୍ଧି। ଚର୍ତ୍ୱ ସନ୍ଧିରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ ଝଳ ଥିବ। ଝଳ କହିଲେ ପିଲା ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝ ଭ ଘ ଡ଼ ଦ ଜ ବ ଗ ଡ଼ ଦ ଖ ପ ଛ ଠ ତ ଚ ଟ ତ କ ପ ୟ। ଏତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଝଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ। ଆମେ ଉପରେ ପଢି ଆସିଥିଲେ ଝଳାମ ଝସି। ତେବେ 1234 ପ୍ଲସ୍ ଶଶ ହ ଏମାନେ ଯେ ଥିବେ ପିଲେ 1234 କରି 35 ଲେଖିଲେଣି। 1234 ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ଥିବେ ଯଦି ପରପଦରେ ଆଦିରେ ଖର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସାର୍ ଖର କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି ତାକୁ କୁହ ନା ଖର ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ। ଖ ପ ଛ ଠ ତ ଚ ଟ ତ ଖ ପ ଛ ଠ ଥ ଚ ଟ ତ କପ ଆଉ ଶ ଶ ସ ଏଇମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଥିବେ ଝଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଚରେ ହେଇଯିବ। ଚରେ ଚ ଟ ତ କ ପ ଶ ସ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗରେ ସେଇ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହୁଏ। ଏମାନେ ଯଦି ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଯୋଉ ବର୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ଓଦ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନମ୍। ତାହେଲେ କାହାର ପିଲେ ଯୋଉ ଦର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥାନମ୍ ଉତ୍ଥାନମ୍, ସ୍ରହୁ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ତି ସ୍ରହୁତ୍ କ୍ରୀଡ଼ତି, ଶର ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଶରତ୍ସୁ, ଏଇ ଦର ସବୁ ତ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା। ସେଭଳି ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥମ୍ବନ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପିଲେ ଉତ୍ଥମ୍ବନ ହେଲା। ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭନ ଏଇ ଦର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ତ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଉତ୍ଥମ୍ବନ ହେଲା। এইଭଳି ପିଲେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। ବିପତ୍ସୁ ଦିକ୍ପାଳ ତାର ପିଲେ ତମର ଏତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, ଯୋଉଠି କେବଳ ଦେଖିବ ଯଥୋସ୍ତ ଛନ୍ଦ ଏଇ ଝଳାମ ଝସି ଯଥୋସ୍ତ ଛନ୍ଦରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 2-3ଟି ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ସେ ନା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଛ ଥିଲେ ଛ ପୂର୍ବରୁ ତୁକୁର ଆଗମ ହୋଇ ତାହା ଚ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଛେଚ ସୂତ୍ର କହୁଛି ପିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଛାୟା ସେ କ'ଣ କହିଛି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଛ ଥିଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପିଲେ ରୁଟାର ହ୍ରସ୍ୱ କି ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଅ ଅଛି ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷରେ ଅ ଅଛି ପିଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଛ ଥିଲେ, ଛ ବି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପିଲେ ନା ତୁକୁ ଆଗମ ହବ। ତୁକୁ ଆଗମ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ଛାୟା ହେଇଗଲା, ତର ପୁଣି ଛ ହେଇଗଲା। ତେବେ ତାର ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା। ବୁଝିଲ, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ପରେ ଛ ଥିଲେ, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଛ ଅଛି, ଅ ପରେ ଛ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତୁକୁର ଆଗମ ହେଲା, ତୁକୁ ଆଗମ ହେଇ ପିଲେ ତର ଛ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ମିଶିକି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାର ଗୋଟେ ପଦ ଆସିଗଲା ବୃକ୍ଷ ଛାୟା, ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ପଦାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପରେ, ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱ ପରେ କହିଲା, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ପରେ ଯଦି ଛ ଥିବ, ଛ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛ ପୂର୍ବରୁ ଛ ବିକଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କେମିତି ପିଲେ ଯଦି ପଦାନ୍ତର ଦୀର୍ଘରେ କିଏ ଥିବେ ପିଲେ, ପଦାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପରେ ଛ ଥିଲେ, ଛ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛ ବିକଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହବ। ଯେମିତି ଲତା ଯୁକ୍ତ ଛାୟା ଲତା ଛାୟା, ନହେଲେ ଖାଲି ଲତା ଛାୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାୟା, ଏଇଭଳି ପିଲେ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ଛତ୍ୱ ସନ୍ଧି। ଛତ୍ୱ ସନ୍ଧି କ'ଣ ପିଲେ ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ ଝୟ ଥିବ, ଝୟରେ କିଏ ଆସିବେ ପିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ। ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ ଥାଏ, ଏ ଝୟରେ ଖାଲି ପିଲେ 1234 ହେଲା, ଖାଲି 1234 ଆସୁଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ସ ଥିବ, କେଉଁଭଳି ସ ଥିବ ନା ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଟ ଥିବ, ଅଟ କହିଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତା ସହିତ ୟ ର ବ ହ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ସ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଛ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କହୁଛି ସଚ୍ଛୋଟି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶିବ ତତ୍ ଶିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ଯଦି 1234 ପରେ 1234 ତା ସହିତ ୟ ବ ଲ ଆଉ କିଏ ପିଲେ ୟ ର ବ ହ ଏମାନେ ଯଦି ଥିବେ, ତାପରେ ଯଦି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଥିବ ହବ କହିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ତଟା ହେଲା ପିଲେ ଇଏ ହେଲା ଝୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ, ଝୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଛ ହେଇଯିବ। ଛ ହେଇଗଲେ ଛ ଜାଗାରେ ଛ ହେଇଗଲା, ତା ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ତଚ୍ଛିବ ହେଲା। ତାର ଅପବାଦ ଦେଲା ପିଲେ, ଅପବାଦ ଛତ୍ୱ ସନ୍ଧିରେ ସ ପରେ ଅମ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଯୋଗ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ସର ଛ ହୁଏ, ବିକଳ୍ପରେ ହବ। ପୁଣି ତଯୁକ୍ତ ଥିବ ତଚ୍ଛିବ ତଚ୍ଛିବ,
ସଯୁକ୍ତ ଶୀଳ ସଚ୍ଛୀଳ ଆଉ ଶୀଳ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ପିଲେ। ଏଇସବୁ ରୂପ ହବ। ଇଏ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ଆସିବନି ହେଲା। ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତାର ପିଲେ ଅନୁନାସିକ ଅନୁସ୍ୱାର ସନ୍ଧି। ଅନୁସ୍ୱାର ସନ୍ଧି କ'ଣ ପିଲେ? ପଦାନ୍ତ ନ ପରେ ତ କିମ୍ବା ଥ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ସହିତ ସ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ପଦାନ୍ତ ନ, ପଦାନ୍ତର ନ ପରେ, ପଦାନ୍ତରେ ନ ଚିହ୍ନ ଦେଖ, ହଁ ସାର୍ ଅଛି ପରା। ତାର ତ କିମ୍ବା ଥ ଥିଲେ, ତ ଥିବ ଆଇଦର ଥ ଥିବ, ତେବେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ସହ ଗୋଟେ ସ ହୋଇଯିବ ପିଲେ। ଏଇଠି ପିଲେ ଆସେ ଚକ୍ରିନ୍ ତ୍ରାୟସୁ, ଏଇସବୁ ପିଲେ ଆସିବ କାଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ? ପଦାନ୍ତ ନ ପରେ ତ କିମ୍ବା ଥ ଭିତରୁ ଯିଏ ଥିବ, ତ ଅଛି ସାର୍ ଏଠି ସବୁ, ତାର ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଅନୁସ୍ୱାର ସହିତ ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଏ ହେଲା अस्मिन् तडागे ହେଲା, अस्मिन् तडागे भक्तांश तारय ହେଲା। ନ ହେଲା, ନର ଅନୁସାର ସହିତ ଗୋଟେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ ଏବଂ ମର, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ଏବଂ ମ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ ସ ହ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ଏବଂ ମର ଅନୁସାର ହୋଇଥାଏ। ନଶ୍ଚ ପଦାନ୍ତସ୍ୟ ଝଳି। କ'ଣ ହେଲା? ଯଶା ଯୁକ୍ତ ସି। ଏଠି ନ ପରେ କିଏ, ନ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି ପିଲେ? ଗୋଟେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି ହେଲା। ସେ କହିଲା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ହଁ ସାର୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ସନ୍ଧି ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁସାରର ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲା? ଅନୁସାର ହେଇଯିବ ନର ହେଲା। ନ ମର ଅନୁସାର ହେଇଯିବ। ଯଶାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସି ଅନୁସାର ହେଇଗଲା ନର, ଯଶାଂସି ମଞ୍ଜୁକ୍ତ ସିଅନ୍ତେ ମଂସ୍ୟ ଦେଇ ନର ପୁଣି ଅନୁସାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପଦାନ୍ତ ନ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଅନୁସାର ସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଇଏ ପଦ ମଝିରେ ଥିଲେ ପିଲା ଅଲଗା କଥା। ପଦାନ୍ତର ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ନ ପରେ ଚ ଆଉ ଛ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ଅନୁସାର ସ ହବ। କାରଣ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ସିଏ ସବୁ ଏଠି ଦେଖ ଚ ବର୍ଗ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଚ ବର୍ଗ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ କରୁଛି। ଏଠି ପିଲେ ନ ଦନ୍ତ୍ୟନ ବର୍ଗ, ଦନ୍ତନରେ ପିଲେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନୁସାର ସିଏ କରୁଛି ବା ଇଏ କରୁଛି ହେଲା। ଏକୁଟିଆ ମନେ ରଖିବ, ଚ ଛ ଆସିଲା ପିଲେ ଯୋଉଠି ବି ଚ ଛ ଆସିବ, ଚ ଛ ସାରେ କୋଉ ଛ ହୁଏ? ଚ ଛ ଥିଲେ ଏ ପିଲେ ତାଲବ୍ୟ ସ ହବ। ଯଦି ଟ ଠ ଥିବ ତାହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହବ। ନ ଥିଲେ ତ ଥିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହବ ହେଲା। ଏସବୁ ହବ ପିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଏ କସ୍ମିନ୍ଚିତ୍ ପିଲେ। କସ୍ମିନ୍ଚିତ୍ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖି ଆଇଲେ। କସ୍ମିନ୍ଚିତ୍ ହେଲା ବାଲକାଂଶ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ସାତ ବିଦ୍ୱାଂଶ, ଇଏ ପିଲେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଚାଲ ପଦାନ୍ତ ନ ପରେ ଟ କମ୍ପେ ଥ ଥିଲେ ଆସିଲା ପିଲେ। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି ଚ ଛ ଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଥିଲା? ତାଲବ୍ୟ ସ ଉଠିଲା। ଏଠି ପୁଣି ଟ ଠ ହେଲା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର ମହାଂଶ ଟକାର, ବେଦାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଟିକତେ ବେଦାଂଶ ଟିକତେ ହେଲା। ତାର ପୁଣି ଦେଲା ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। କାରଣ ଏଠି ସମ ପୁମ କାନ କାନର ମ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ପରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇସବୁ ହବ। ବିକଳ୍ପରେ ପୁମ୍ ଯୁକ୍ତ କୋକିଳ ପୁଂସ୍କୋକିଳ, ଇଏ କୋଉଠି ପିଲେ ହେଉଛି? ଖାଲି କହୁଛି ସଂଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ସଂସ୍କର୍ତ୍ତା, କାନ୍ ଯୁକ୍ତ କାନ୍ କାନ୍, ଏସବୁ ପିଲା ଆସିବନି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ଏକୁ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ପଦାନ୍ତ ମ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ଅନୁସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପଦାନ୍ତ ମ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପଦାନ୍ତ ମ ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମୋର କ'ଣ କରିଦେବା ପିଲେ? ଅନୁସାର କରିଦେବା। ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଳନ୍ତ ମ ପକେଇ ଦେଇ ତାପରେ ପିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଥିବେ। ଏ ପୁରା ଭୁଲ। ତମେ ଏଠି ଅନୁସାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତବେ ହରିମ୍ ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦେ ହରିମ୍ ବନ୍ଦେ, ମଧୁରମ୍ ଯୁକ୍ତ ହସତି ମଧୁରମ୍ ହସତି, ସତ୍ୱରମ୍ ଗଚ୍ଛାତି। ସତ୍ୱରମ୍ କହିଲେ ପିଲେ ସତ୍ୱରମ୍ ଅର୍ଥ ପଚାରିଲା। ସତ୍ୱରମ୍ କହିଲେ ପିଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା। ସତ୍ୱରମ୍ କହିଲେ ପିଲେ ଶୀଘ୍ର। ୟାର ଅର୍ଥ ଥର ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜରେ। ଅପଦାନ୍ତ ଅନୁସାର ପରେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏମାନେ ଯେ ଥିବେ, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅନୁସାର ଆଗରେ ଥିବା ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଏ। ଅନୁସାର ସେ ଜୟୀ ପରସ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ହେଲା। ଅପଦାନ୍ତ ଅନୁସାର ପରେ, ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ ଅପଦାନ୍ତ ଅନୁସାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଂ, ତାପରେ କ ଅଛି, ତେବେ ଅଙ୍କଃ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଯଦି ଅନୁସାର ହେଇଯିବ ପିଲେ କେତେବେଳେ? ଆରେ ଅପଦାନ୍ତ ଅନୁସାର ପରେ ଯଦି ବର୍ଗର ଏମାନେ କେଉଁ ଥିବେ, ବର୍ଗର ପରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ,
ଯଦି କୌଣସି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅନୁସାର ଆଗରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ପିଲେ। ଦେଖ ଏଇ କର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ହେଇଛି କ ହେଲା, ଉଁ ଆସିଗଲା, ଉଁ ଆସିକି କର ମିଶିକି କଣ ହେଲା ବୋଲେ ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା ହେଲା, ସେଭଳିଆ ଅଙ୍ଗମ। ତାପରେ ଚାଲ ପ୍ରେକ୍ଷଣମ, ତାର ଅପବାଦ ଦେଲା ପୁଣି। ବା ପଦାନ୍ତସ୍ୟ, ବା ପଦାନ୍ତ କଣ କହୁଛି? ପଦାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଅନୁସ୍ୱାରର ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ତେବେ ତାରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ବା ପଦାନ୍ତସ୍ୟ, ଯଦି ପଦ ଆଦିରେ ଥିବ ଅଲଗା କଥା, ପଦାନ୍ତରେ ଥିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ଏମିତି ହବ ପିଲେ। ଅୟମ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରାୟତେ ଅନ୍ତ୍ରାୟତେ ନହେଲେ ଅନ୍ତ୍ରାୟତେ, ଏଇଠି ପିଲେ ଆସିବ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ନଦୀ ତରତି, ନଦୀ ତରତି, ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍, ପୁଷ୍ପମ୍ ଚିନୋତି, ପୁଷ୍ପ ଚିନୋତି, ଏ ପିଲେ ଉଭୟ ହେଇପାରିବ। ତାର ଦେଖ ପିଲେ ଡମୁଟା ସନ୍ଧି, ଡମୁଟାର କଣ କହିଲା? ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ ଥିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଥିବ ପୂର୍ବ ପଦର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରେ ଯଦି ୟମ୍ ଥିବ, ୟଣ ନ ଏମାନେ ଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ପରପଦର ଆଦିରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ସନ୍ଧି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଯେମିତି କୁର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନଅଟା କଣ ହେଲା ପିଲେ? ନଅଟା ଦେଖ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, ହଁ ସାର୍ ଅଛି। କଣ କହିଲା? ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଥିଲେ, ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବି ଅଛି, ତେବେ ନ ମୋର କଣ ହେଲା ପିଲେ? ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେଇଗଲା। କୁର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ନସ୍ତି, କୁର୍ବନ ନସ୍ତି, ଖାଦନ୍ନପି ହେଲା। କୁର୍ବନ ନେବ, ତସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ତସ୍ମିନ୍ ନେବ, ଭବାନ ଯୁକ୍ତ ବି ଭବାନବି ହେଲା। ଭବାନପିରେ କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ପିଲେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ? ତାହେଲେ କୁହ। ସିଏ କହିଥିଲା ନ ପୂର୍ବ ଯଦି ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଏଠି ଆଟା ହ୍ରସ୍ୱ କି ପିଲେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ତେଣୁ ଏଠି ନର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତ୍ୱ କେତେବେଳେ ହବ? ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପିଲେ ହେଲା, ହ୍ରସ୍ୱ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହବ, ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱ ନଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ନ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ନଥିବାରୁ ନର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଦେବାନପି, ବହ୍ନିମାନ ଅୟମ, ଏଇଭଳି ହବ ପିଲେ। ଯଦି ହ୍ରସ୍ୱ ଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଅ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଦେବନପି, ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଋତ୍ୱ ସନ୍ଧି। ବିଶିଷ୍ଟ ଋତ୍ୱ ସନ୍ଧି କଣ କହୁଛି? ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ ନଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତରେ ଯଦି କିଏ ଥିବ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ଥିବ, ପରପଦର ଆଦିରେ ଯଦି ଛବ, ଛବ କହିଲେ ପିଲେ ଛ ଠ ଥ ଚ ଟ ତ, ଏମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନରୁ ରୁ ଆଉ ରୁ ପିଲେ ବିସର୍ଗ ହେଇ ସ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ନର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ୟୁଜ, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହବ। ନଶ୍ଚବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ ହେଲା କହିଲା। ଚକ୍ରିନ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରାୟସ, ଚକ୍ରିନ ତ୍ରାୟସ, ପତନ ଯୁକ୍ତ ଧରୁ, ପତନ ତରୁ, କସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜିତ୍, କସ୍ମିନ୍ ଚିତ୍ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ରୂପ ହବ। ଏଇ କସ୍ମିନ୍ ଚିତ୍ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏର ହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ସେ କଣ କହିଲା? ପୂର୍ବ ଅନ୍ତରେ ନ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଅନ୍ତରେ ହଁ ନ ଅଛି, ଆଦିରେ ଛ ଥିଲେ, ଛ କହିଲେ ଛ ଠ ଥ ଚ ଟ ତ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ ଛ ତ ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ତ ଅଛି, ଏଠି ଚ ଅଛି। ତାର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅନୁସାର ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଅନୁସାର ବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଚକ୍ରିନ ତ୍ରାୟସ, ପତନ ସ୍ତର ଏଇଭଳି ରୂପ ସବୁ ହେଲା। ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା, ଆମେ ରିଭିଜନ ଆକାରରେ ଏକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ପିଲେ, କାରଣ ତମେ ସନ୍ଧି ବହୁତ ଥର ପଢିଲଣି, ତେଣୁକରି ରିଭିଜନ ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ହେଇଗଲେ ପିଲେ ତମର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ବି ପିଲେ କଷ୍ଟ ଆସିବନି, ବେଶୀ ପେନିକ ହେଇକି କେହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବନି, ରିଲାକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ତମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଆଉ ସେତିକି ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ପିଲେ ନାହିଁ, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତମକୁ ଆସୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଯେମିତି ପିଲେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ରିଜର୍ଭ ପିଲାଙ୍କର ପିଲେ 53 ମାର୍କରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କର 67 ପିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ପିଲେ ଏଠି କେହି ଓଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲେ ଲାଖିବନି ହେଲା। ଯଦି ଓଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲେ ତମେ ଲାଖିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବା SSB TGTରେ ଆଉ ତମେ ବସିପାରିବନି। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଥାଉ ପିଲେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଥିବ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ପିଲେ? ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବା, ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ବୁଝଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମନ ଦେଇ ଲାଗ ପିଲେ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପିଲେ 10 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 8-9ଟି ଦିନ ପିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ 8-9ଟି ଦିନରେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ SSB TGTରେ ବସିବୁ ନା କେବଳ ଏଇ ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲାଖିବୁ।
ये पिले तुम हाथ में आउ पिले कहीदे जो मैंने एपर्यंत कभर करन पिले धर मुझे एपर्यंत सर किसी भी पढ़ी मु कि पढ़ी ताले मु कौन करी तुम पिले एबे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठुआ तो प्रैक्टिस कर है संस्कृत पार्टर हो अन्य पार्टर हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिले 10 दिन कम से कम प्रैक्टिस कर दियो सब है 2-4 वर्ष क्वेश्चन उठा प्रैक्टिस कर दियो से प्रैक्टिस करदे जदि भी तुम्हें परीक्षा निश्चय पिले क्लीयर कर विश्वास रख है कारण से सहित तुम थियोरी रिविजन हो पीओ के प्रैक्टिस कले थियोरी रिविजन हो तुम्हें मैंने निश्चय पिले सफल हम आम या गोटे भिड पिले करवा केमी तुम्हें पढ़व ता विषय आम जाना तो पिले आज ये दीर्घ क्लास होगा तथापि तुम्हें मैंने देख तुम क्लास पिले केमी भल लगुच तुम कमेंट बॉक्स रे दब तुम मानक आउ कौन दरकार फीडबैक दब पिले कमेंट बॉक्स रे तापर मुझे किसी कार्य करी ठीक अच्छे पिले रोचे पुणी देखा गोटे नुआ क्लास रे से पर्यंत रही धन्यवाद।